ইরফান রাজা বয়স 13। আজ 3 দিন হলো ইরফান রাজা কিন্তু গায়েব রয়েছে। পরিবারের সন্দেহ সে জলে ডুবে গিয়েছে। নমস্কার, আমি শুভ্রা, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ, আপনার সময় আপনার খবর। এই মুহূর্তে আমার সহযোগী শুভদীপের সাথে রয়েছি প্রধাননগর থানায়, যেখানে কিন্তু আজ সেই ইরফান রাজার পরিবার এসেছে প্রধাননগর থানায়। তারা কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কারণ আজ 3 দিন হয়ে গেল তাদের সন্তানকে তারা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। আসুন তার পরিবার কি বলছে আমরা তাদের কাছ থেকেই শুনে নেব। आप इरफान का क्या लगते हैं? मम्मी है। मम्मी लगते हैं। हाँ। क्या हुआ था? तो 7 बजे मेरे से 5 रुपया लिया। अच्छा। हम काम से आए 5:40 में 45 में। आने के बाद उसको नहा दिए, कपड़ा चेंज कर दिए, सादा टी शर्ट पहनाया, ब्लू कलर का स्कूल पैंट पहनाया। उसका बाद मेरे से उसका पापा चिप्स लेके आया और चूड़ा भुजा लेके आया, खाया। खाने के बाद मेरे पास बैठा रह के उसका बाद जो झगड़ा लगने लगा उधर, तो नदी किनारे में मेरा बाबू वहीं पे गया झगड़ा सुनने। तो उतने में हम कपड़ा धो के बाजार गए थे। हम जानते हैं तो झगड़ा में मेरा बच्चा है, तो झगड़ा छूट गया। उसका बाद 8 बज गया, झगड़ा छूटते 8 बज गया। तो हम खाना में बैठा, तो मेरा दिल लग रहा है कि तो मेरा बच्चा कहीं है, तो इतना जल्दी में आ ही जाता है। 1 घंटा हो गया तो नहीं आया। तो हम पड़ोसी का घर में खोजने लगे, जिसका घर में टीवी उवी देखने आता है दीदी लोग का घर में, तो हम खोजने लगे। तो दीदी बोल रहा है कि नहीं, मेरा घर में नहीं आया गुलनूर, तो अपना बच्चा को खोज। तो हम पूरा खोजते खोजते 11 बज गया। जब 11 बजे तो हम लोग बाहर में खोजने लग गया, छिटक गया सब कोई अपना अपनी, मेरा बोदी और हमार दीदी सब कोई खोजने लग गया। उसका बाद जंक्शन पूरा जगह रात में 12 बजे 1 बजे रात तक पूरा जगह हम लोग खोजे। यहाँ पे आए, गाड़ी का जो पुलिस लोग घूमता है रात में, उन लोग को फोटो दिए, फ़ोन नंबर दिए, उसका पापा का नाम दिए। देने के बाद बोला ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग रात में अगर पालेंगे तो रख देंगे बच्चा को अपना पास, आपको फ़ोन करेंगे, आप लेके चला जाएंगे। ठीक है, हम लोग मान गया। नहीं, हम लोग खोज खाज के पूरा रात तो सोया नहीं, माँ का दिल तो मानता नहीं। उसके बाद सुबह हम 7 बजे आए यहाँ थाना में। बोल रहा सर बच्चा नहीं मिला मेरा। तो बच्चा नहीं मिला तो आप लिखिए ना सर कुछ। जब बोले सिलीगुड़ी थाना में जाइए, तब हाँ मेरा दीदी और मेरे एक ठो दादा है, पड़ोसी वाला दादा, और एक ठो भाभी, ये लोग गया वहीं पे सिलीगुड़ी थाना में। सिलीगुड़ी थाना का मालिक वहाँ का जो मैडम बैठा है, मैडम बोल रहा है कि तो हम लोग नहीं लेंगे केस, 3 नंबर वार्ड का है, आप वहीं पे जाइए सुपर मार्केट जो थाना। क्या हुआ था? हम लोग सर ऐसा ऐसा हाल है, मेरा बच्चा कल रात 7 बजे से गुम है, नहीं है, कहाँ है नहीं है हमको मालूम नहीं। मेरा हाथ से 7 बजे देखा, और पड़ोसी का दीदी देखा है, तो जो जहाँ पे सीढ़ी नदी किनारे में सीढ़ी है वहीं पे खड़ा होके वो कुछ खा रहा था। मेरे से जो पैसा लिया था वो कुछ किन के खा रहे थे। हम आँख से नहीं देखे, मेरा दीदी लोग देखा वहाँ का। उसका बाद यहाँ पे भेजा हम लोग को, बोला पानी टंकी जाओ, और कहाँ दीदी नॉर्थ बंगाल जाओ, सिविल हॉस्पिटल जाओ। सिविल हॉस्पिटल भी गया, नॉर्थ बंगाल गया, पानी टंकी गया, वहाँ पे फोटो फुलबाड़ी गया। जाने के बाद यहाँ पे आए तो ये लोग को हम लोग 9:25 में लिखाया। नहीं, हम बच्चा लोग को छोड़ के 9 बजे निकलते, 5:40 5 बज जाता मेरा काम करते करते 2 जगह। मेरे पास कोई चीज नहीं है। आपका क्या एक ही बेटा है? नहीं, 2 ठो है। 2 ठो बेटा? हाँ, ये सबसे बड़ा है मेरा मीना है। वो जो चप्पल पहनता था फॉर्म का चप्पल, उसका चप्पल वहीं पे मिला है। तो हम लोग अब क्या सोचेंगे? मेरा दिल तो यही बोल रहा है, तो मेरा बच्चा नदी में है अभी तक। अब आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? अभी प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं स्टिकर उतार दीजिए, मिल जाए, स्टीमर उतारे और बच्चा को खोज करे, जैसा भी हो बच्चा जो भी हालत में, लेकिन हम लोग का पास में बच्चा आ जाना चाहिए था। पूरा सुना हो गया। मेरा 3 ठो, 1 ठो लड़की 2 ठो लड़का था, सबसे बड़ा वाला मेरा चला गया। हम जीने नहीं पाएंगे दीदी, हम कैसे जिएंगे बोलिए? हम इतना जो बच्चा को दुख करके पाल रहे हैं, उसका माँ का दिन नहीं मानेगा, हम नहीं पाएंगे जी। सामने में नदी है, मेरा घर का सामने नदी है। बोले गुरुम बस्ती दुर्गा नगर कॉलोनी। দেখুন মা কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তার বাবাও কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তার পুরো পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। আজকে দিয়ে 3 দিন হয়ে গেল ইরফান রাজাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গুরুমবস্তি দুর্গানগর কলোনি এলাকায় একটি নদী রয়েছে, যেমনটা তারা জানাচ্ছে, তার পরিবার জানাচ্ছে, তার স্থানীয়রা কেউ দেখতে পেয়েছিল
শেষ তাকে কিন্তু সেই নদীর কিনারেই। সেই কারণে তার পরিবার এবং তার মা যেমনটা চাইছে যাতে পুলিশ প্রশাসন সেখানে ডুবরিগড় নামিয়ে তার ছেলেকে খোঁজে, কারণ তারা সন্দেহ করছে যে তাদের ছেলে কিন্তু নদীতেই ডুবে গিয়েছে। মা কান্নায় ভেঙে পড়েছে, মা প্রশাসনের কাছে কিন্তু তাই চাইছে। তবে মঙ্গলবার রাত থেকে, যে সময় থেকে তার ছেলে গায়েব রয়েছে, তখন থেকে কিন্তু তারা হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন থানার সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তার বড় ছেলে ইরফান রাজাকে, বয়স 13 বছর। এই মুহূর্তে ফের কিন্তু তারা এসেছে শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানায়। যদি পুলিশ প্রশাসন গিয়ে তার ছেলেকে খুঁজে দেয় বা নৌকায় ডুবরিগড় নামিয়ে তার ছেলেকে যদি খুঁজে দেয়, সেই আশায় কিন্তু এই মুহূর্তে মা বাবা দুজনেই রয়েছে। মা লোকের বাড়ি কাজ করে, পাশাপাশি তার বাবা কিন্তু রাজমিস্ত্রির কাজ করে এবং তারা চাইছে তাদের পুত্র সন্তান যাতে তাদের কাছে খুব শীঘ্রই ফিরে আসে। মা চাইছে তার ছেলেকে যাতে পুলিশ প্রশাসন খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে দেয়। এই মুহূর্তে তারা দেখুন, মা কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে। ছেলের শোকে মা কিন্তু এই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মার কিন্তু অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়ে গেছে। তারা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রধাননগর থানায় এসেছে শুধুমাত্র তার ছেলের জন্য। তারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই মুহূর্তে। গুরুমবস্তি দুর্গানগর কলোনি এলাকার বাসিন্দা ইরফান রাজা, বয়স 13। সে কিন্তু গত 3 দিন হয়ে গেল গায়েব হয়ে গিয়েছে এবং তার পরিবার যেমনটা জানাচ্ছেন, তাদের স্থানীয়রা যেমনটা জানাচ্ছেন, তার ছেলেকে কিন্তু লাস্ট দেখা গিয়েছিল ঠিক নদীর কিনারে এবং তারপরের থেকে কিন্তু ইরফান রাজাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তাদের খাওয়া দাওয়া সমস্ত ঘুম কিন্তু উড়ে গিয়েছে। তারা চাইছে তাদের ছেলে যাতে ফিরে আসুক তাদের কাছে। এবং তার বাবার সাথে এই মুহূর্তে কথা বলবো। দাদা, কি বলবেন? क्या बोले, मेरे बच्चे खुद के पास सब कुछ लगे, स्टीमर ला के, वही हम चाहते हैं बस। आप लोग को लग रहा है कि नदी में ही होगा? हाँ, नदी में। कोई एक चप्पल मिला नदी किनारे, एक नहीं है, वही नदी पास ही में। দেখুন, তার বাবা যেমনটা বলছে যে শেষ সময়, যে সময় মঙ্গলবার রাত ঠিক 8টার সময় তার ছেলেকে স্থানীয়রা দেখেছিল যে তার ছেলে নদীর কিনারেই বসেছিল। তার পরের দিন সকালে কিন্তু তারা তার ছেলের একটা চপ্পল, পায়ের যে জুতো, সেই জুতো কিন্তু তারা পেয়েছিল এবং তার থেকেই কিন্তু তাদের সন্দেহ হচ্ছে ঠিক তাদের ছেলে সেই নদীতেই পড়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে এবং তারা চাইছে প্রশাসন যাতে ডুবরিগণ দিয়ে খুব শীঘ্রই তার ছেলের খোঁজ করে সেই নদীতে নেমে। ইতিমধ্যে আমার সহযোগী শুভদীপের সঙ্গে আমরা প্রধাননগর থানার থেকে সেই আপডেট আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম এবং পরবর্তী আপডেট কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরব। এই মুহূর্তে বিদায় দিন, নমস্কার। তল্লাশি চলছে 13 বছর বয়সী ইরফান রাজার। নমস্কার, আমি শুভ্রা, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর। আমার সহযোগী শুভদীপের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছে মহানন্দা নদীর তীরে, যেখানে কিন্তু এনডিআরএফ এর টিম তারা কিন্তু তল্লাশি চালাচ্ছে এই নদীতে। ইরফান রাজা যে প্রায় আজ 4 দিন হয়ে গেল গায়েব রয়েছে, যার জন্য কিন্তু তার পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ এবং এনডিআরএফ টিম কিন্তু এই মুহূর্তে তল্লাশি চালাচ্ছে এই মহানন্দা ব্যারেজ। ইতিমধ্যে কিন্তু এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে তার তল্লাশি করতে। সেই চিত্র সরাসরি তুলে ধরছি। জানিয়ে রাখি, গত মঙ্গলবার ঠিক 7টা থেকে 8টার মধ্যে সেই যে ইরফান রাজা, যার বয়স 13, সে কিন্তু নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এবং তারপরেই কিন্তু তার পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং তারা কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে এবং তারা চাইছিল যাতে তাদের যে নিখোঁজ ছেলে ইরফান রাজা, তাকে যাতে তল্লাশি চালানো হয় নদীতে। কারণ তারা যেমনটা সন্দেহ করছে হয়তো ইরফান রাজা নদীতেই ডুবে গিয়েছে। কারণ মঙ্গলবার রাতে যখন ইরফান রাজা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার পরের দিন সকালে অর্থাৎ বুধবার সকালে কিন্তু ইরফান রাজার পায়ের একটি জুতো পাওয়া গিয়েছিল সেই নদীর ধারে এবং তারপর থেকেই কিন্তু তাদের সন্দেহ, পরিবারের লোকের সন্দেহ যে
ইরফান রাজা হয়তো নদীতেই ডুবে গিয়েছে এবং সেই কারণে আজ কিন্তু 4 দিন হলো আজ এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু এই নদীতে নেমেছে এবং তারা সেই ইরফান রাজার কিন্তু তল্লাশি চালাচ্ছে। আমরা গতকাল আপনাদের কাছে লাইভে তুলে ধরেছিলাম প্রধাননগর থানার থেকে ইরফান রাজার মা বাবা তারা কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং বারংবার ইরফান রাজার মা সে কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, কারণ তারা যেমনটা জানাচ্ছেন তাদের সন্তান আজ 4 দিন হয়ে গেল তারা কিন্তু তাদের সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না, যে কারণে বারবার কাঁদতে কাঁদতে ইরফান রাজার মা কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। আমরা লাইভেও সেই চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরেছিলাম। ইরফান রাজার মা সে কিন্তু লোকের বাড়িতে কাজ করে, পাশাপাশি তার বাবা কিন্তু একজন রাজমিস্ত্রি এবং যেমনটা তারা জানিয়েছে, যেমনটা তাদের পরিবার জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ঠিক 8:30 নাগাদ সে গুরুমবস্তি যে দুর্গানগর কলোনি রয়েছে ঠিক সেখানেই সে ছিল এবং নদীর ধারে কিন্তু সে বসেছিল। তাদের আশেপাশে যারা স্থানীয় বাসিন্দারা রয়েছে তারা কিন্তু এমনটাই জানিয়েছে এবং তারপর থেকে কিন্তু ইরফান রাজা নিখোঁজ। তারপর থেকে কিন্তু ইরফান রাজাকে তার পরিবারের লোকজনেরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিভিন্ন থানা, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তন্ন তন্ন হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ইরফান রাজাকে, 13 বছর বয়সী সেই ইরফান রাজাকে, এবং তারা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। তারপরে কিন্তু তারা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে, প্রধাননগর থানায় তারা যায় এবং তারা প্রধাননগর থানায় গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করে যাতে তাদের ছেলে ইরফান রাজাকে নদীতে খোঁজ চালানো হয় এবং তারপরে কিন্তু আজ এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু সকাল থেকেই তল্লাশি চালাচ্ছে মহানন্দা নদীতে। ইতিমধ্যে কিন্তু পার্বতীঘাট থেকে সেই চিত্র তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। এই মুহূর্তে তল্লাশি চলছে সেই নিখোঁজ ইরফান রাজা 13 বছর বয়সী। আপনারা সকলেই জানেন লাগাতার বৃষ্টির দরুন কিন্তু তিস্তার ভয়ঙ্কর রূপ উঠে এসেছে সামনে। তিস্তায় কিন্তু ধস নেমেছে এবং তিস্তার বাজার কিন্তু জলে ভাসছে এবং নেপালেও ধস, সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং সমস্ত জায়গায় কিন্তু ধস এবং পাশাপাশি এই যে শিলিগুড়ির মহানন্দা নদী সেই নদীও কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। তার মধ্যেও কিন্তু তল্লাশি চলছে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ইরফান রাজার, সেই 13 বছর বয়সী সেই ইরফান রাজার। গভীর জল রয়েছে, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, যেমন পাহাড়ে তেমন কিন্তু সমতলেও। ইতিমধ্যে কিন্তু সেই চিত্র আমরা আপনাদের কাছে পার্বতীঘাট থেকে তুলে ধরছি, যেখানে কিন্তু এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু সেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া 13 বছর বয়সী ইরফান রাজার খোঁজ চালাচ্ছে। ফের আপনাদের জানিয়ে রাখছি, এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে আমাদের প্রিয় দর্শকরা লাইভে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখছি, গত মঙ্গলবার থেকে 13 বছর বয়সী ইরফান রাজা সে কিন্তু নিখোঁজ রয়েছে এবং তাদের পরিবারের যেমনটা সন্দেহ ইরফান রাজা এই নদীতেই ডুবে গিয়েছে। কারণ যে মুহূর্তে ইরফান রাজা নিখোঁজ হয়েছিল সেই মুহূর্তে তাদের স্থানীয়রা যারা রয়েছে তারা কেউ একজন দেখেছিল যে ইরফান রাজা নদীর ধারেই বসেছিল এবং তারপর সারা রাত খোঁজ করার পর সকালবেলা তারা দেখতে পায় ইরফান রাজার একটি চপ্পল, যে পায়ের জুতো, সেই একটি পায়ের জুতো কিন্তু সেই নদীর ধারে পড়েছিল। তাতেই আরো তাদের সন্দেহ বেশি হয় এবং তার পরিবার যেমনটা চাইছিলেন, প্রধাননগর থানায় পুলিশের কাছে তারা দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তারা যেমনটা চাইছিলেন তাদের যে নিখোঁজ হওয়া ছেলে ইরফান রাজা তার দেহ যাতে এই নদীতে যাতে খোঁজা হয়, সেই কারণে কিন্তু আজ এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু সকাল থেকেই তল্লাশি চালাচ্ছে এই মহানন্দা নদীতে, এই পার্বতীঘাট নদীতে। এই মুহূর্তে কিন্তু ফুলবাড়ি ব্যারেজের দিকে সেই এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু গিয়েছে এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ইরফান রাজার খোঁজ করতে এবং তল্লাশি করতে। প্রবল বৃষ্টি এবং লাগাতার বৃষ্টির কারণে মহানন্দার জলও কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। তিস্তা, গাজলডোবা সমস্ত জায়গায় জল কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে এবং তিস্তা বাজার কিন্তু আজ জলের তলায়। সমস্ত জায়গায় সিকিমে, দার্জিলিং, কার্শিয়াং সমস্ত জায়গায় কিন্তু ধস নামছে এবং এখনো পর্যন্ত যেমনটা জলের স্তর দেখতে পাচ্ছেন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এই জল থেকে সকলেই সাবধান থাকবেন। এই মুহূর্তে আমরা সেই চিত্র তুলে ধরলাম যে ইরফান রাজাকে এনডিআরএফ টিম তারা তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে পরবর্তী আপডেট কিন্তু আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে তুলে ধরব। তবে একবার চেষ্টা করব সেই ইরফান রাজার ফটো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য।
ইতিমধ্যে ইরফান রাজার পরিবার, তার মা বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তারা আশায় রয়েছে যাতে তাদের সন্তানকে তারা খুঁজে পায়, এবং এই জলেই যদি তাদের সন্তান ডুবে গিয়ে থাকে, যেমন তাদের সন্দেহ হচ্ছে, তাহলে যেন তাদের সন্তানের দেহ যাতে তারা খুঁজে পায়। আজ 4 দিন হয়ে গেল তার সন্তানকে কিন্তু তারা খুঁজে পাচ্ছেন না, এবং সেই কারণে তাদের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কিভাবে পাবে তার ছেলের খোঁজ, কি করবে তারা কিন্তু বুঝে পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে আমার দর্শকদের অবশ্যই একবার ইরফান রাজার ফটো আমরা দেখাচ্ছি। যদি আমাদের প্রিয় দর্শকরা কেউ যদি ইরফান রাজাকে কোথাও দেখতে পান, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমাদের নিউজ চ্যানেলে। এই সেই 13 বছর বয়সী ইরফান রাজা। আমার একজন প্রিয় দর্শক কমেন্ট করেছে, সরকার ব্যাংক। আচ্ছা, আসুন আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াই। হ্যাঁ দাদা, অবশ্যই আপনারাও আমাদের প্রিয় দর্শক, আপনারাও আমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন, যাতে সেই যে মায়ের কোল খালি হয়ে রয়েছে, ইরফান রাজা তার মায়ের যে কোল খালি হয়ে গিয়েছে, সে যাতে তার সন্তানকে খুঁজে পায়। ইতিমধ্যে আজ 4 দিন ধরে সেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া 13 বছরের ইরফান রাজার খোঁজ চলছে, তল্লাশি চলছে। ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে মহানন্দা নদীর জল, তিস্তা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায়, এবং এই মুহূর্তে সেই এনডিআরএফ টিম কিন্তু 13 বছর বয়সী যে ইরফান রাজা, সে যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে, তার কিন্তু তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যে এনডিআরএফ টিম তারা কিন্তু তল্লাশি চালাচ্ছে, এবং আমি আমার সহযোগী শুভদেবের সাথে সেই চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তবে পরবর্তী আপডেট কিন্তু আমরা অবশ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ততক্ষণের জন্য আমাদেরকে বিদায় দিন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. चार जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटी मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 27 जुलाई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639।
गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड, इस्टर्न बाइपास रोड, सिलिगुडी।